というわけで今日も1万ドルですね。そんなことある？はいどうぞ。たまにあ、飛んだ。やった。いやー、ナイス。一応明日に残りました。16万5000。ゆっくり寝て明日に備えましょう。おはようございます。どうす。というわけでデイ2ファイナルテーブル1万ドルハイローラーショートスタックです。チップは一番少ないですけど1回飛んだと思ってもう1回遊べるののつもりでやります。配信のサムネにもなってましたね。はい、嬉しいです。残った他の5人かどうですか、メンツ的な。強いですよね、もちろんね。そうそう。でも注意すべきはステファン・チロリックとパトリック2人が要注意ではありますね、やっぱね。 NAPT で僕が飛ばした彼、もう一人のメガネの彼も一定注意を必要です。あと遅刻して乗っちゃう。僕はもう彼を倒しますチップ取り戻します。やりますか。いやー、頑張ってください。2回ダブルアップしたらアベレージ今日の目標は順位を1個上げることですね。だって1万5000ドル降ってくるのかもしれない。かつてチップ状況を説明しますと、パトリックと僕が全く同じスタック、56万と56万5000。だから僕ビリじゃなかったです僕の方が5000点多いです。マジっすか。はい、2人とももう 10BB 切ってる。だから僕とパトリックは頼むから飛んでくれとお互いに思い合っているという他力本願状態っていうのがまあ一番でかいチャンスで、メガネの彼が 25BB なんで、まあこれはワンチャン飛ぶ可能性も全然ある。他のメンバーは中国人のおっちゃんとステッチドと僕が NAP で戦ったマッシュが向こうの 60BB わだからすごい偏ってるね。正直僕が賞金を上げる手立てはパトリックが取ることか。でも僕がダブルアップすれば逆に言うと、上の50すら見えてくる。いやそう、次はね、だから1回ダブルアップしたら急に熱いけど、あんまり挑戦はできないパテキさん飛んでくれたらやっとどうするかってこと。まあ本当にそう基本はかなり耐えなきゃいけないですね。増えるときはチャンネル増えますからね、楽しみにしておいてください。頑張ってください。And we welcome you in here at the U.S. Poker Open inside the Poker Grove studio at Aria Resort and Casino. $262,000 and change up top, and off we go. 10-9 of diamonds. Never in the history of the game where who folded. Chidwick's going to be aggressive. Is this ever a spot where we ever get it in clean, or we like just call? Oh my goodness. Not when you see another card. It does feel like Hunter's just getting too good of a price. He does not think that his hand is any good. There it is, the call. Back in sixth place, $50,000 and change. Here's Edwards, and he will hop right in event number 5. The chip, knowing that he's got Yokosawa covered by a hair, and here comes Yokosawa with the sailboat. It's for roughly 3 bigs. For this. He does call. All right. Well, this is exactly what. 5. 4 in the wind. Use 5. No. Ace. However, that will lock it up. The house. And he's going for all of it. Kempton. He beats him in, Helmuth style. He's got ace king. Oh, goodness. Chidwick flops huge. 8-3 deuce 2. It is a pair of sixes now for Chidwick, and Kempton is on the ropes. He's got 4 outs. A real 180 there. From counting his stats to shaking it. See you guys. King of diamonds for Kempton. Professional. He finds it. Spikes one of those 4 outs. He will get another double up.
not going to blame anyone. Have a couple players behind him, but he says the hand's good enough. I'm going to put in a call. Kempton now wakes up with ace king. Look at that with the Says way I'm he all said in, it. and Bucky Oh my has two God. jacks. See what comes out. Pocket jacks for Matthew Watman. Are you kidding me? Ever had some shots that he just flats with a solid? Feel really dumb. And he is out of the way. Chidwick, no choice. He's going to fold, and now Okay, all of a fair sudden fight. we're heads up and we're flipping. Yep, the flop. 10-10-8. It's fair. Yeah. Chidwick, of course, would have Almost. flopped That's 3 good. 10s. I'm an expert with the 5. Remain out front to the turn. 4 of diamonds. Sawa. You can see him at the top of your screen. Here it is. 9 of clubs. That is safe. Sequence again at this final table. Yokosawa, he celebrates. Why are you on? ナイス。過去ボケのトリプルアップマジしびれたな。今日ちょっと山場がめっちゃあって、まずパトリックがえぐい飛び方してて、賞金が無事上がりまして、その後ケンプトンメガネの彼がはい3回ぐらい飛びそうなシーンがあったのよ。ありましたね。 3連続ぐらいで、こんなこと言ったら彼に申し訳ないけど、彼が飛んでたら俺2万6000ドルプラスだから、俺も3回連続で2万6000ドル取り逃した確かに。でも今となってはチップが結構あるんで、全然戦えるチップになってます。ちなみに現状で言うとどんぐらいですか？アベレージが260万、横沢が今130万。チップ状況はそんな実は変わってないんだけど、生き延びれてる。いやすごい。次が多分ちょうど 13BB ぐらい、アベレージが26。もうアベレージもね少なくなってきてるから、いやそうなの。こうなってくるとワンチャンある数字になってきた。ただ次の2万6000ドルがでかい。でかすぎる。まあとにかくちょっと集中していきましょう。はいスタック的には全然まだ戦えるスタック、まあちょっと参加できるレンジは狭まるけど頑張っていきましょう。いやでもはい頑張ってください。A driving force behind that experience. The tools and tech built and provided by Occupy Poker are unmatched. Excuse me, 200,000 chips. We'll call it done. Let's pretend that Captain K-pot. with King Jack, and he is in line that king. 6-3-3 does have clubs working. Turn. Touche. Hey, it worked once. Does not summon the king. Hello. Do you think he was Let me see. super cool pre-affiliation with the King of Cool Shulman? I think It's so. rubbing him off. And here comes Sato had to get it in. Here we go. King 8-6. Far so good. 3 of diamonds. Somebody just summoned that card. May have been Chidwick. 8 of clubs. And the YouTube superstar, Masato Yokosawa, representing Japan, is out the door. $92,000 and change. 結局最後までおじいちゃんを倒せなかった。いやおじいちゃん。まあでもね正直言って大満足です。4位なんと92,700ドル。でっかい。 4位。いや Nice playing with you. いや Congrats on your ladder. まだまだチャンスいっぱいあるから。はい。先生おめでとうございます。まずは。いやありがとう。何日目だっけ4日目4日目とかですね。 ?1 位と4位だよ。いやめっちゃいいですよ次ね。 1位しかないじゃんだって。確かにできたら。よし。よっしゃナイスです。というわけで、トーナメントまでレイトレジストレーションクローズまで2時間ぐらいあるんで来ました。中村屋。中村屋。横沢チャンネルをよく見てる人だったら来たことあるの知ってるはずです。念願と来ましたね。あそうなんですね。ひろきも。あ使ってました多分。そう。確か。ここめっちゃ好きな。じゃあ美味しそう。いただきます。よし。日本です。日本だね。中村屋最高。
めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。たまたまずっとコロナ前からね、はい YouTube 見てたんで、本当ですか？ありがとうございます。大作の YouTube も数年見てるけどさ、はい、ありがとうございます。日本のポーカーの発展いやー、ありがとうございます。めっちゃ流行ってますね、でも確かに。面白い。オナの。あ、そうだそうだね。初めて知った。あ、そうなんですね。どんどんラスベガスが俺の街みたいになってくる。いやなんかすごい認知のされ方がすごいですね。いや、元気出たな。そうですね。頑張りそうだね、これで。いや頑張りますよこれは。次こそは優勝。というわけでやりますか。よいしょ。なんかあれだね、こういうゲームあるよね。ゲームオーバーになるとき一面からやり直す。マリオみたいな。てってっててれれれれれれーっつって、またレベル1からみたいな。Oh, you have money for me? Thank you. 取ってくれるらしい。もらいました、賞金。92,700ドルです。この赤いのが25,000。25,000。詐欺じゃないですか。詐欺じゃないよ。これいいっすか。これ人生で1400万のゴミ。人生で一番大金持ったのこれかも。ガチで片手に頑張ろう。頑張りましょう。キャッシュ打ちに行きますか。えら、ここからもまたポーカーするのがマジですごいっす。確かにね、4位になって4位になって一回トナメ出てキャッシュゲーム始めな。プロっすね。Hey, how's it going? Oh, thank you. Force, yeah. なんか目標とかあります？ベストな選択を繰り返す、それが目標です。頑張ってください。じゃあ頑張ります。いや、I know.お疲れ様です。なんか巻き込まれたよ、わけわかんねえのに。なんですか？なんかテンテンティポって言ってたのよ。あ、言ってました。急にパトリックが来てさ、お、まさといいとこに来たわみたいな、まあ、来い来いみたいな言われて。いや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 、exactly what I said. You said? Yes. Oh, he's gonna love that. How did you do Japanese? それラジオのね、大沢がいるんですよ。クレイジーマイクっていう。クレイジーマイク。有名な、本当に有名で。チップの量がまずで何をやってるんですかこれは。もういきなりもうこっち連れてこられて、ここに入って探されて、はいはいっていきなりカード配られてきて、何何これって言ったら、いやミックスゲームっつって、レート合わせたら150、300って言われて、150、300。まあでもミックスゲームだからそんなにはでかくないんだけど、お前がやりたいゲーム選んでいいからっつって言われて、じゃあスタートとか言っていきなりスタートして、レートでかいし、やりたくないっつったら、マイクがいきなり俺に5000ドルボーンって放り投げてきて、これでやれとか言って、はい。何でもいいからメンツが足りてんだと。5000ドルポンって投げてくるんですか。どういう世界？すごいっすね。いや自分の金でやりますよ、さすがに。はいはい。僕の自信のあるゲームだけやるんで、きっと勝てます。頑張ります。頑張ってください。 1時間だけね。1時間だけ。はい。ラグビー。This guy scammed me. なんだかんだ言って朝6時前です。なんと4時間もプレイしてしまいました結果ですね、聞いて驚くなよ。お、12,600ドル負けです。ぐわきつすぎる。ゴールデンで3000ドルぐらい買ってトータル9000ドルマイナスですね。ものすごく運の要素が強いゲームを何個かやってたんで、めちゃくちゃついてなかった、マジで。でもまあポジティブな面を言えば、はい、今までもマイクと何回かやったことあるんですけど、もっと俺やらせろよミックスゲームって言ったらいつでもいいよみたいな。なんかしょうもないプロだったらもうそいつどけてお前触らしてやるみたいな。あ、こいつ結構ミックスゲームうめえなってなっちゃったら次からね、入れるのやめようみたいなるかもしれないけど、まあたくさん負けたんで、そういう意味では実力以上に下手に見えた可能性はある。なるほど。マイクさんはあれなんですか、ミックスゲームをずっとやってるとかですか。ずっと主催してる。何者なんですか彼は。めちゃくちゃ金持ち。
1万2000ドル負けたけど1万2000ドル分の収穫はあったかな。長い一日だった。長かったっすね。 FT やってたの今日でしょ。だっいてやそれ信じられないです。半端ねえ。今日何時間ポーカーしたの俺。15時間ぐらい。15時間。プロを見た気がしましミックスゲームに関してはちょっとプロか怪しいなたマインドです。マインドがその行動とか。そう言っていただけたら嬉しいんですけど、僕としてはプロらしくない一面を見せてしまったなという。挫折してそこから強くなるのもプロなんで、昨日より強いあ、確かに自分になる。おはようございます。今日からですね、バインが上がって1万5000に上がります。今日1万5000、明日1万5000、そして最終日2万5000。ここから3連戦が一番バーインが高いところになるので、一番気合い入れなくちゃいけないです。ここまで横澤はですね、勝ち取られてて2回インマネ率 25% いいですね。収支がプラス5万1900ドル、ここまで11万8500ドルすでに獲得しておりますので、なんですけど1万5000、1万5000、2万5000になるので、全部足すと5万5000ドルということで、なんならリエントリーする可能性もあるじゃないですか。こんだけ賞金取ってもまだマイナスになる可能性があるっていうね。今日から3日間が本当の勝負と言っても過言ではない。勝ちましょう。すごいめっちゃ豪華。確かに。かましてきたな。かまされましたね。難しいねあれは。際どい。結構パットとはポーカーの話めっちゃしてるから、うん。向こうも俺の実力をかなり正確に分かってるから、その上でブラフするかどうか考えてるわけだ。エースキングかエース10だったら、エースキングにはコールされると思うけど、エース10だったら押せるかなって思ったああ、なるほどなるほど。らしいから、全くでもそんな感じで。また有名人来ましたね。はい、これ見た俺が貼ったやつ。風ビュンビュンで外でやってるやつで、その人があれです。今その話してて、なんか時代を感じるっていうか、なんかこれはしびれるハンドだよねっつってみんなで話してて、ポーカー界で有名なで今ダニエルが一番自分の人生ではい好きなハンドは何だって
ジロイクに聞かれて、はいガスハンセントのクワッツオーバーフルハウスのハンド、これもめっちゃ有名なんだけど、相当すごいよね、そう考えたら。なんか当たり前になっちゃったけど、そういうレベルだとあいつはカブスのことを同卓してるってすごいことだよ、マジで。楽しまないと損だね。俺の記憶に残ってるハンドなんかあるかな。僕が見ててパッて思い浮かんだのはWSOP のセットオーバーセいットやー、わかる。俺もそれが今思いついた。あ、同じく WSOP のテンズも結構覚えてるな。フラッシュ引いたやつ。あ1枚フラッシュでこうした。あれも結構覚えてるな。チャンスと戦ったフラッシュのやつも結あれもいろんな意味で記憶ですよ。構、はい3バンドともあのメインのはずだね。まあなんとか生き残ることはできましたね。確かに。1万8000。まあまあいいでしょう。1万5000ドル払わなくて済んだって考えたらめっちゃ嬉しい。考えてもいいよ。単価のうちさ、半分は飛ぶわけじゃん。は飛んでないということは 50% 引いたってことだね。ラッキーです。いラッキー。ついてなさすぎない最後ちょっと。苦戦モード。特選すぎるだろう。あのストレート引かれんのか。ありがとうございます。どうぞ。 US ポーカーオープン残り2日となりました。わあ早いっすね。早いね。今日1万5000、明日がダウン5000。でかっ。昨日なんですけども、トーナメント飛んじゃってダッシュゲーム打ちに行って、昨日はですね10-20-40打ちました。ミックスゲームはやってません。やってました横では。誘惑に耐えて真面目に10-20-40 3617で勝てました。おお3617。おおでかっ。まあ、キャッシュゲームの負け分はだいぶ戻せたから、というわけで今日も今日って1万5000ドルの USP をレベル1からプレイしていこうと思います。ふと思ったんですよ。はい序盤になかなかチップが増えてないじゃないですか。そうっすね。耐え耐え耐えみたいな感じで後半吹くみたいなのが多かったじゃないですか、はい今日はねなんか感じます。お勢いを感じますけど、まあリエントリー締め切る頃には30万点以上持ってる未来が見えます。風を感じます。風もいいですね。今日は序盤フォクセンモードですな。フォクセンは確かに序盤からもフォクセンですもんね。序盤フォクセンしてるよね。してる。期待します。頑張ります。 What is the one that means we season? 最高。 Psycho, yeah, psycho. Exotsky, what does it mean? Bluffer. Oh, bluffer, okay. Exotsky. あ、欲深い。欲深い。 Exotsky, yep. Oh. Turn the dealers, go ahead, get them in the air, 511.
ファーストブレイク18万2000プチ北線モードとする。ファーストブレイク18万はいいんじゃないですか。いやいいですよね。ペース的には2時間で 1.5 倍に増やしたわけなんで、もう次2時間でもう 1.5 倍に増やしたら30万いくんで、ペース的には完璧です。はい30万達成できそう。おー細かいところが綺麗にしまなんかオーラがほら見える北線ほらなんかはい頑張ろう。運ゲーかよこうか。めっちゃ増やしてたのに。いややばい12万5000点だ。ーもう最初じゃないですか。なんか今までの何だったのって感じだなして最終問題100倍みたいな。本当っすね。許してやろう、さっきのジャックスの話は。これで寛大ですね。18万になった戻った18万に。あすごっ。クイボコケです。えぐー。消えた。聞いてください。はい。 25万4000です。あーすごい。目標の30万点にほぼいったと言っても過言じゃないんじゃないですかこれは。いやエースキング対ジャックスがね勝ってれば爆ブレースですよ。ここまで飛びそうな感じほぼなかったじゃないですか。なかったですね。安定して増やしてて、倍にはなってます。倍になってるでしょ。いいっすね。参加も今で締め切りですもんね。エントリーもなしで、今年のテーマでもある昨日よりも強いがもう本当にずっとできてるね。うんうん。明らかに初日より今日の方が強い。おー。初日もし今日のプレーができてたらもっといいところまでいけるから成長でしかない。成長成長ほら成長。成長。
スキルボールに勝てなかったらもうそれは飛ぶわ。うわーこれマジで勝ったと負けたじゃ全然違う。勝ったら 100% インバにしただろうね。うんこれがトーナメントだよね。天才エースキングでボールに勝てなきゃダメですね。儚いね。悔しいな。悔しいっすね。というわけで今日は、2万5000ドルで一番でかいトーナメントなんですけども、なんとですねこれ飛んだら終始マイナスです。やばすイエスビンゴくださいやったーぎです。さー